Hello, good morning. Hi, Yogita. Vaishali, Jayashri, Vishal, Ajay, Nilesh, Vaishali, Kshitij. Good morning, good morning. Someone please speak so that I can hear if I'll come to know if I'm able to hear or not. Good morning, ma'am. Good morning, Yogita. Thank you. Wow. Morning. And okay, let me share the screen. Good morning, madam. Morning. Ajay, good morning. काय Good morning, खोकला madam. Good झालाय? morning. अजय खोकला झालाय? नाही लायब्ररी मध्ये आहे. हा लायब्ररी मध्ये आहे. लायब्ररी मध्ये आहेस? हा ओके हा. right. Okay, good. So far we have covered units number 1 and 2, and today we will be going on to the third unit, which is called as early theories of history. All are here. All the English medium students are here. Jayashri is here. Krishna is here. And Snigdha is not yet joined, I guess. Let me just check the participants. Snigdha is not joined as yet. 11 participants and Jayashri, Deva, Krishna, Madhusudan, Nikita, Nilesh, Vaishali, Vishal, Kshitij is here, okay. Yogita and Ajay. Okay. So Snigdha is yet to come. Okay. I'll start with the English part first, and then we'll go on to the Marathi part. Before that, any doubts about your term papers, presentations, whatever? I saw some messages on the group. So तुम्हाला term paper presentation मध्ये काय problem आहेत का? Any doubts, any questions you have? Do ask them here because it's difficult for us to type all those things on the phone. New message. हो, थोडी माहिती द्या मधुसूदन म्हणताय. ओके. ठीक आहे. मराठी मधुसूदन बोलेन तेव्हा मराठीमध्ये द्यायची आठवण कर. पण आता इंग्लिश मध्ये Kshitij, Sumit, English medium people, Jayashri, Krishna, is it clear what we have to do? Or do you have any doubts about how to? Let me just write down here. For any exam, every subject, you have 4 subjects, right? 4 subjects. That means total of 400 marks. Exam. Then every subject, okay, I can see a couple of chats here. Where are the chats? Chat. Because I'm sharing the screen, I can't see the chat. Okay, just give me a couple of minutes. Let me write this down so that it will stay on the PPT. 4 subjects, that means 400 marks exam total. Now, every subject you have 50 marks internal plus 50 marks end semester exam. Every subject you have 50 marks internal plus 50 marks end semester, that means final or external, whatever. Now your final exam, final
exams which are held in what month? Now in your case, these will be in the first half of May. First half of May will be of 50 marks each. That means and multiplied by 4 subjects, which are 3 compulsory, 1 optional. This is the final examination. And what is the final exam like? It is like you get to write, this is essay type questions. Essay type questions. How many of them? This is 50 marks now. So 50, 36, 36, 3 essay type questions. 3 essay type questions of 12 marks each and 2 short notes of 7 36 आणि 14 50 बरोबर 7 marks each. This is your final exam. Okay, then what is your internal exam like? You have to write 15 marks. What was the, it's called tutorial. Tutorial. 1, again 15 marks. Tutorial 2, then 10 marks. Presentation with PPT and talking, and 10 marks term paper, which is original research based on primary sources. So this makes it 50 marks. Like this, 4 subjects. And when was your tutorial 1 held? This, see, your classes started in February. Your first tutorial has already happened, right? We are in the month of March now. Yeah, March, mid-March, first week of March, I think. This was in March. This will be in April. And this will also be in April. This will also be in April. This is to be submitted. Okay, Yogita Shinde raised her hand. Okay, let me just, you guys can click photos or screenshots of these 2 slides. This one and this is the second one. This is the 4 subjects final exams, and this is the 4 subjects, that is every subject, internal exams. Just click the photos and then I'll stop sharing, then I can see your faces, I can see your chats. Okay. त्याविषयी थोडी माहिती द्या, माहिती सांगा. येस मॅम प्लीज टेल अस. योगिता. ओके, आता कोणाला काय बोलायचंय का सांगा. योगिता, you have raised your hand. Any question? मॅम, माझी मार्चची ट्युटोरियल एक्झाम मी दिली नाहीये. मला त्याचं रिझन पण सांगितलं होतं. मला ती एप्रिल मध्ये केव्हा असेल, म्हणजे दोन्ही सोबतच होईल का? ती मिस झाली का? मला ऐकू नाही आलं तू काय म्हटलीस ते. येस मॅम, मी तुम्हाला त्याचं रिझन सांगितलेलं की मी काय एक्झाम देऊ शकत नाही. हो.
तर मग ती एप्रिलमध्ये केव्हा असेल, म्हणजे दोन्ही हा ना? हो राईट. दिस इज तुमचे एक मार्च मधली पहिली परीक्षा झाली समजा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मध्ये. तुमची एप्रिल मधली जी रेग्युलर इंटरनलची 15 मार्काची परीक्षा आहे ती समजा फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिल मध्ये झाली, तर दिस विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ एप्रिल, 3rd किंवा 4th वीक ऑफ एप्रिल मध्ये. ओके मॅम. तेव्हा आपलं रेग्युलर टाइम टेबल लागतं, तुमच्या ग्रुपवरती टाइम टेबल येतं की दिस इज द एक्झामिनेशन फॉर इंटरनल्स. री एक्झामिनेशन म्हणल्यावर ज्यांनी कुणी आजारी पडलं, विसरलं, काही कोर्स उशिराने जॉईन केला, ज्या कारणाने ज्यांची इंटरनलची परीक्षा राहिली त्यांनी ती तेव्हा द्यायची. म्हणजे 2 ज्या 15 मार्काच्या आहेत त्यातली एक पण देऊ शकतो, दोन्ही देऊ शकता, 4 विषयांच्या देऊ शकता. बट दिस इज ओनली ॲज अन एक्सेप्शन. हे अपवादात्मकच परिस्थितीमध्ये आणि हे प्रिव्हिलेज आहे. म्हणजे तुम्ही जर योग्य पद्धतीने अगोदर शिक्षकांना सांगितलं की मॅडम सर अमुक कारणामुळे मला येता येणार नाहीये या परीक्षेला म्हणून, किंवा आले नाही, मी येऊ शकले नाही, काय झालं तर पुन्हा आम्ही तुम्हाला री एक्झामला बसू देतो. अदरवाईज हक्काचं मला वाटेल तेव्हा मी बसेन असं करता येत नाही. इट्स नॉट अ मॅटर ऑफ युअर राईट, इट्स अ प्रिव्हिलेज दॅट इज ओके ग्रँटेड. मॅम. ओके मॅम, थँक्यू. अजून काही डाऊट्स, शंका काही? मी पुन्हा स्क्रीन शेअर करते म्हणजे तुम्हाला ते एक्झामचं दिसेल. ही इंटरनल एक्झाम 15 मार्कांची पहिली ट्युटोरियल तुम्ही सबमिट केली मला वाटतं Moodleवर, किंवा माझ्या केसमध्ये मला ईमेलनी, ज्यांना Moodle जमलं नाही त्यांनी ईमेलनी केल्या, बरोबर ना? फर्स्ट ट्युटोरियल यू हॅव ऑलरेडी कम्प्लिटेड 15 मार्क्स इंटरनल एक्झाम. एम आय राईट? या Yes. Okay. Shambhavi Vatsalya, Krishna, you are saying yes. Okay. Right. One new message. मधुसूदन म्हणतोय रिसर्च साठी आमच्याकडे साहित्य नाही, ऑनलाईन माहिती घेतली तर चालेल का? येस, यू आर मोस्ट वेलकम मधुसूदन. ऑनलाईन सुद्धा ओरिजिनल रिसर्च मटेरियल्स असतातच ना आपल्याकडे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ हा पुढची स्लाइड आहे बघ, मॅप्स आहेत असेल, अनेक गोष्टी आहेत आपल्याला ऑनलाईन अवेलेबल. त्यामुळे अजिबातच हे नाही, ऑनलाईनला अजिबात हरकत नाही. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन usage of online sources, provided you of course cite them properly. Can we choose a topic from modern history, Kshitij? No, for this semester we have to restrict ourselves to pre-Ambedkar times, because the time period of the Dalit movement paper is before Ambedkar. So this has to be essentially a 19th century subject. Yes, 19th century is also modern history. So Kshitij, 19th century Dalit movement related topic has to be chosen. Secondly, these term papers, and ma'am, considering the paucity of resources, can we please do the presentation on the term paper itself? No. Term paper आणि presentationचा विषय same, no way. No, कारण की मग it becomes a shortcut and there's no point. You can, for example, suppose you are trying to say that I want to do something on Dalit movement in Vidarbha, okay? Then what I would advise you, and that's why consulting your teachers is very important, Kshitij and everybody else. I would say that, okay, do it on Ganesh Akaji Gavai, your presentation, and then perhaps Tarabai Shinde on for your term paper or something like that. So I will discuss with you and make sure that you work on 2 different topics which can be covered under one overarching umbrella theme, if you like. But no way we are accepting same subject presentation and term paper on the same subject. I'll tell this in Marathi as well. ओके, असा प्रश्न होता की तुमचा हा जो इंटरनलची परीक्षा आहे ना, हे मी फायनलची स्लाइड उघडली. इंटरनल 15 मार्काची ट्युटोरियल
1 मार्चला 15 मार्काची ट्युटोरियल पहिली ट्युटोरियल मार्च मध्ये झाली, दुसरी ट्युटोरियल एप्रिल मध्ये होईल. हे जे 10 मार्कांचं प्रेझेंटेशन आहे आणि हा 10 मार्कांचा टर्म पेपर आहे, हा सेम सब्जेक्ट वरती घ्यायचा नाही पहिली गोष्ट. आणि प्रत्येक विषयाचा प्रत्येक टर्म पेपर प्रत्येक प्रेझेंटेशन हे त्या विषयाच्या शिक्षकांची कन्सल्ट करायचं. त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला वर्गामध्ये वेळ देतो की विचारा की मला ह्या विषयावरती बोलायचं, या विषयावर टर्म पेपर करू का. तुम्हाला वर्गामध्ये बोलायला भीती वाटत असेल तर 1 to 1 सुद्धा आपण कॉल सेट करू शकतो, तेव्हाही तुम्ही बोला. पण त्याला वेळ अर्थातच खूप कमी राहतो आता, एस्पेशली आपल्या ऑनलाईनच्या ह्याच्यामुळे. त्यामुळे वर्गात अजिबात बोलायला घाबरायचं नाही आणि विचारून मोकळं व्हायचं की मी या विषयावर प्रेझेंटेशन, या विषयावर टर्म पेपर करू का. आणि शिक्षकांनी अप्रूव्ह केलेल्या आणि शिक्षकांनी नोंदवून घेतलेल्याच विषयावरती प्रेझेंटेशन आणि टर्म पेपर करायचं. सडनली you come up with a subject in the month of April and say, ma'am, this is my term paper, I'm not going to accept it. एकदम तुम्ही एप्रिलमध्ये बऱ्याचदा मुलं असं करतात, सिनियर्स कडनं काहीतरी जुने हे मिळवतात आणि मग म्हणतात की हा माझा टर्म पेपर आहे आता. तर तसं नाही, तुम्ही शिक्षकांशी बोलून जो विषय ठरवलाय, जो शिक्षकांनी नोंदवलेला आहे तोच विषय. मी नुसतं तोंडी म्हणलं हो हो घे तू या विषयावर ताराबाई शिंदेवर कर, नाही. यू हॅव टू tell me to take it down and make sure that I have taken it down, and then I'll accept that as a subject. It is your responsibility that I have it noted down that you are doing term paper on such and such subject. तुम्ही कुठला विषय निवडलाय. फॉर एक्झाम्पल आता क्षितिजनी समजा म्हणला आता की मी गणेश आकाजी गवईंवरती टर्म पेपर करतोय, तर मी बोलताना हो म्हणेन, हसेन आणि विसरून जाईन. तसं करू नका. मला आग्रह करून मागे लागून, मॅडम नाही माझा विषय असा असा आहे, तुम्ही वहीत नोंदवलंय का बघा आणि मला सांगा. हे मागं लागणं हे तुमचं काम आहे, कारण की आम्ही काही ना काहीतरी दुसरी 4 कामं चालूच असतात इथे डिपार्टमेंटला. त्यामुळे मागं लागून तुमचं नाव, तुमचा विषय आमच्या वहीत नोंदवलाय ना याची खातर जमा करा, मग त्या विषयावर काम करा. नंतर एप्रिलमध्ये म्हणाल की मी तेव्हा तुम्हाला सांगितलं होतं, आपण तिथे बोललो होतो, तसं करू नका. मेक शुअर दॅट वी हॅव टेकन डाऊन युअर सब्जेक्ट्स, बोथ, 1 फॉर प्रेझेंटेशन, 1 फॉर टर्म पेपर. क्षितिजचा प्रश्न आहे की एकाच आपले हिस्ट्रीचेच दुसरा आपण हे घेऊ शकतोय का ऑप्शनल. म्हणजे तुम्हाला माझा दलित मुवमेंटचाही करायचा आहे आणि राहुलचा मला वाटतं मिडिवल डेक्कनचाही पेपर करायचा आहे, असंच ना क्षितिज. चॅट मध्ये बघते सेम प्रश्न. मधुसूदन, मला एक दिवस द्या. मी आज काय करते, आपल्या कॅम्पसच्या एक्झामिनेशनचं काम ज्या मॅडम बघतात सरोज म्हणून, त्या मॅडमना मेसेज करते आणि त्यांना विचारते की असं चालेल का की सेम डिपार्टमेंटचा दुसरा विषय. कारण अर्लियर इट यूज टू बी नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हॅड अ क्लॅशिंग टाइम टेबल. नाउ द टाइम टेबल्स आर नॉट क्लॅशिंग, सो इट शुड बी अलाउड, बट लेट मी जस्ट चेक एक्स्ट्रा क्रेडिटसाठी. मला उद्याच्या लेक्चरमध्ये आठवण करा, विचारलं का सरोज मॅडमना, नाहीतर आपण तिथेच फोन करून त्यांना विचारूया. ओके. मधुसूदन आणि क्षितिज जबाबदारी तुमची उद्याच्या लेक्चर, सॉरी कृष्णा आणि मधुसूदन तुमची जबाबदारी उद्या आठवण करायचं. ओके राईट. बोला अजून काही डाऊट्स, क्वेश्चन्स. इंटरनल and final exam, 50 marks, 50 marks. This is going to be your final exam question paper. 3 essay type questions आणि 2 short notes. आणि याला अर्थात इंटरनल ऑप्शन असते. this फायनलचा पेपर, there is internal option. So we will have question number 1, write an essay on the functions of history, or question number 1. So you will have a different question number 1. Write an essay on Thucydides as the father of scientific history. You have to choose any one and write. असे 3 essay type questions and 2 short notes. There will be a total of 4 short notes given and you have to write any 2 out of them. Any 2. टर्म पेपर आणि प्रेझेंटेशनला वर्ड लिमिट किती असावी. अबाउट 15 मार्क्स क्वेश्चन मीन्स अबाउट 1500 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट. 15 marks, 1500 words.
मॅम टर्म पेपर बद्दल सांगा ना की ते कसं असतात. ओके, वैशाली कांबळे. येस, ओके, राईट. टर्म पेपर्स ना कुठे गेले. 10 marks term paper. It has to be original research based on primary sources. Let me just give me 1 minute. I'll try and see if I have a good term paper with me. It's just an essay that you are expected to write, but you have to use primary source materials. And we have already seen that primary source materials are contemporary and first-hand information. Presentation baddal पण सांगा. हो सांगते presentation baddal पण. So प्रायमरी सोर्स मटेरियल वापरून केलेला चांगला टर्म पेपर कुठे असेल. माझ्या त्या कपाटामध्ये, तिकडच्या खोलीतल्या कपाटात आहे. एक काम कराल का, मला उद्याला आपल्या लेक्चरच्या अगोदर 10:15 कोणीतरी मेसेज करा ना की मॅडम चांगला टर्म पेपर शोधून तुम्ही दाखवणार होता. जुन्या मुलांचे कधी कधी आम्ही काढून ठेवलेले असतात, ज्यांचे खूप छान झालेले असतात टर्म पेपर्स असे. पण इट्स लाईक अ रिसर्च प्रोजेक्ट यू डू बेसिकली. आता तुम्ही लॉकडाऊन कंडिशन्समुळे आपापल्या गावी आहात किंवा घरामध्ये आहात, तर ऑनलाईन पण प्रायमरी सोर्सेस तुम्हाला जे मिळतील ना, तर असे सोर्सेस तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला मी उदाहरण दाखवते एक सेकंदात. डेस्कटॉप वरती माझ्या काहीतरी असेलच ओरिजिनल सांगते. चित्र दिसतंय का तुम्हाला? मी एक चित्र शेअर करते, ते दिसतंय का? हे प्रकरण 6 एक अघोर प्रसंग नावाचं दिसतंय तुम्हाला चित्र? दिसतंय हे आता? कॅन यू सी व्हॉट इज रिटन हियर? एक अघोर प्रसंग असं लिहिलेला चॅप्टर. येस, योगिता कॅन सी दिस. Yes, okay. Now this is from Pansi Patil's Charitra of Mahatma Phule. हो, वैशालीला दिसतंय, शांभवीला दिसतंय, वात्सल्याला दिसतंय. ओके, right. So this is from a contemporary source material, something that talks about Mahatma Phule. And this on the right side, where perhaps you can see my cursor here, you can see that ज्योतिराव नेहमीप्रमाणे एके रात्री निजल्या निजल्या विचार करीत असता मारेकऱ्याच्या हातातील नंगी तरवार उपरण्यातून ज्योतिरावांच्या डोळ्यापुढे एकदम चमकली. त्यांनी पाहिलं तेव्हा 2 इसम आपणास ठार मारण्याच्या विचारात आहेत असे त्यांच्या लक्षात आले, इत्यादी. सो यू कॅन, येस, अजय ऑल्सो कॅन सी दिस. सो दिस काइंड ऑफ अ contemporary first-hand information. We really cannot call this a first-hand nor contemporary source of information, but this is just an old, somewhat nearer the event kind of a source material, because Pansi Patil is writing in the early 20th century, and Phule's attempt at assassination happened in the second half of the 19th century. So there's a distance of about 50-60 years in the event and the description, but still somewhat primary, one of the earliest secondary, maybe we can call it. Right. So such source materials, अशी काही तुम्हाला source materials online उपलब्ध असतील. विशेषतः मी तुम्हाला अगोदरही सांगितलेलं असेल की ई पुस्तकालय सारखी जी वेबसाइट्स आहेत, archive.org सारख्या वेबसाइट्स आहेत, ऋग्वेद वगैरेच्या, मी जेव्हा तुम्हाला मंत्रांचा कधी रेफरन्स दिला असेल तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला IGNCA ची ती vedicHeritage.gov.in ची वेबसाईट सांगितली असेल. अशी प्रायमरी सोर्स मटेरियल्स आपल्याला ऑनलाईन सुद्धा भरपूर उपलब्ध आहेत.
त्यामुळे तशी काही चिंता करायचं कारण नाही. अशा सोर्स मटेरियल्स ना प्रायमरी आणि सेकंडरी त्या सोर्स मटेरियल्स ना वापरून पुढे तुमचं इंटरप्रिटेशन त्याचं जे लिहायचं असेल ते लिहायचं आणि त्याला तुमचा त्याच्यामधनं एक काही लॉजिकल कन्क्लुजन काढायचं. याला म्हणायचं टर्म पेपर. हा तुमचा असणार आहे टर्म पेपर. कुठे गेला? इंटरनल एक्झाम. So the term paper has to be based on primary sources also with the help of secondary sources. It has to be an original research based conclusion that you are trying to put forth, and you have to write it for about 10 marks, which means 1000 to 1200 words, not more. 10 मार्कांसाठी म्हणल्यावर जितके मार्क तितकेशे असं लक्षामध्ये ठेवा. सिंपल गोष्ट. तितकेशे शब्द म्हणजे 10 मार्क 1000 म्हणजे 1000 शब्द. 1200 शब्दांमध्ये इनफ आहे टर्म पेपर. काही फार मोठा तुम्ही ग्रंथ लिहायची गरज नाही. पण कुठलं तरी प्राथमिक साधन बघून त्या साधनाची पडताळणी करून मग तुम्ही त्याच्यावर लिहिणं अपेक्षित आहे. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर टर्म पेपर इज दॅट यू शुड बी able to see, validate, assess the credibility of any primary source. It's important for us that you are using a primary source in a term paper because that's your training. Eventually in the third semester you have to write the full dissertation, so this is your training for a dissertation. Clear? अजून काही शंका? Any other doubts about internal exams? आणि प्रेझेंटेशनचंही म्हणाले. प्रेझेंटेशन सुद्धा तुम्ही कुठलाही एक विषय घेऊन त्याच्यावरती असं हे जे मी जसं शिकवताना पीपीटी करते किंवा राहुल सर, देवकुमार सर, कुंजन मॅडम करतात तसं प्रेझेंटेशन इज फॉर युअर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली, बट कम्युनिकेशन ऑफ सायंटिफिक कन्क्लुजन्स, नॉट जस्ट एनी talk that one gives, in a popular असेंब्ली. प्रेझेंटेशन म्हणजे बाहूंमध्येच पुरण येईल, माणसाची छाती ह्यानी फुगून वर येईल अशा स्वरूपाचं प्रेझेंटेशन नाही की किती थोर होते अमुक राजे, तमुक महाराज, तमुक छत्रपती असतील, आणखीन काय आमका सुलतान असेल किंवा मुघल राजा असेल. थोरवी सांगणं हा प्रेझेंटेशनचा अजिबात आपल्याला हे नाही. प्रेझेंटेशन म्हणजे रिसर्च बेस्ड कम्युनिकेशन कसं करायचं, ही माझी फाइंडिंग्स आहेत आणि ही फाइंडिंग्स मला अभ्यासाअंती सापडलेली आहेत, ती मी तुमच्या पुढे मांडते आहे किंवा मांडतो आहे. हे रिसर्चला, संशोधनाला साजेशा भाषेत आणि पद्धतीशास्त्राने तुम्ही कसं सांगता हे ट्रेनिंग तुमचं व्हावं यासाठी प्रेझेंटेशन. हा मूळ उद्देश लक्षात आला की मग प्रेझेंटेशन मध्ये भले तुमचं काही चुकू देत पण तुम्ही एका संशोधकाला साजेशा पद्धतीने, गांभीर्याने आणि पद्धतीशास्त्रीय सगळे नियम पाळून तुम्ही ते प्रेझेंट करताय की नाही हे जास्त आमच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. सो इट्स इम्पॉर्टंट फॉर अस in the presentation maybe you are making mistakes, maybe you are calling somebody as a sultan instead of a king or badshah, whatever. You may make small mistakes, that is okay as far as a presentation goes. It's important for you to inculcate the habit of scientific communication. That is the basic idea behind the presentation. That is, you should be able to follow scientific method of historical research, then take out the conclusions from whatever source materials you have gleaned, used, and then those conclusions need to be shared with an audience. You should not be preachy towards the audience because the audience consists of people who are already masters in history. You should not be intimidated by the audience. You should be speaking on an equal footing with the audience, that you are also erudite people, I am also a person who has studied history, and these are my conclusions I am sharing with them. Please give me feedback so that it will help me improve myself. That should be the approach. Am I clear as far as the presentation goes? Deva, bola. आवाज येतोय ना? हो, जरा जोरात बोल अजून. हॅलो, आवाज येतोय ना? हा, आता येतोय, बोल. हा मॅडम, ना म्हणजे ते आपले ट्युटोरियलचे जे पेपर झाल्यानंतर मी काय ना म्हणजे मला लेक्चर करणं शक्य झालं नाही. मॅडम हे ना टर्म एंड पेपर आणि प्रेझेंटेशनचं बद्दल मला काहीच माहित नाहीये. हे 8-9 दिवसातलं माझं पहिलं लेक्चर आहे
आणि काहीच कल्पना नाहीये मला. म्हणजे ऑनलाईन मुळे ना खूप असं कधी-कधी असं वाटतं, की बाबा अडचण ना येते. अडचण येते हे म्हणजे ना गुंतत चाललोय काय बाबा, म्हणजे ना वर्ष तर जातंय आणि नाही, नाही. हातात तर काहीच नाही. असं कधी-कधी खूप असं वाटतं बाबा. आणि खरं सांगू कधी-कधी असं वाटतं बाबा ॲडमिशन घ्यायला नसतं जरी घेतलं, कारण काही असं ना कधी-कधी असा दबाव आल्यासारखं होतं. आपण पास होऊ का? आता इंटरमिडिएट आहे समजा. तर हे हो. ऑनलाईननी कशी होईल? साहित्य आपल्याला किंवा पुस्तकं भेटतील का? हो. प्रेझेंटेशन कसं होईल? कधी-कधी लेक्चर करता येत नाही. मग त्या लेक्चरला काय झालं? तर हम्म. असे खूप प्रश्न घोळतात आणि मग ना अस्वस्थ होतं. कधी-कधी वाटतं बाबा ॲडमिशन नसतं घेतलं 1 वर्ष आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा एंट्रन्स देऊन नव्याने ॲडमिशन घेतलं असतं, तर हे पण जरा बरं झालं असतं. असं कधी-कधी वाटतं मॅडम. म्हणजे ही माझी वैयक्तिक भावना आहे. म्हणजे ना हो. पण ते असं ना कधी-कधी खूप असं अस्वस्थ वाटतं. काय करावं समजत पण नाही. नाही, पहिली तर गोष्ट अजिबात अस्वस्थ होऊन चालणार नाही याचं कारण असं की ज्या परिस्थितीतनं तू जातोयस त्याच परिस्थितीमधनं इथे वर्गामध्ये बघ आता 27 पार्टिसिपंट्स आहेत. तर ते सगळे 27 जण ह्याच परिस्थितीमधनं आपण जातोय आणि माणूस म्हणलं ना देवा की ही विजिगिषू ज्याला शब्द आहे म्हणजे जिंकण्याची, जगण्याची इच्छा हा माणसाचा खरं म्हणजे एक मूलभूत गुणधर्म आहे असं म्हणायला पाहिजे. म्हणजे तू म्हणशील बाई एकदम फिलॉसॉफीत कुठं शिरल्या. पण किती संकट आली ना, क्लायमेट चेंज होते, आणखीन रोगराया येतात, आणखीन काही ना काहीतरी युद्ध होतात, महायुद्ध होतात. पण तरी आपण माणूस असल्यामुळे कदाचित ह्या गोष्टीचा मला विशेष आनंद किंवा अभिमान वाटत असेल. पण माणूस सगळ्या परिस्थितीमधनं आपलं डोकं पाण्याच्या वरती ठेवायचा प्रयत्न करत राहतो. आणि ते मला वाटतं आपलं वैशिष्ट्य पण आहे. आणि हाही आपण विचार करायचा की आपण वयाची काय तुमची समजा 20, 22, 25 वर्ष असतील. तुमच्या आई-वडिलांची जी काय 50-55 वर्ष त्यांचं वय असेल. तर ही सगळी लढाई आपण कशासाठी करतोय? तर आपल्या क्षमतांचा आपण उत्तम पद्धतीने स्वतःसाठी आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांसाठी वापर करू शकू यासाठी ही लढाई आपण करतोय. म्हणजे आम्ही सुद्धा घरचं सगळं करून किंवा न करता घरच्यांकडे दुर्लक्ष करून इथे ऑफिसमध्ये जीव टाकत कशासाठी येतो, की तुम्हा मुलांशी आम्हाला बोलायचं असतं. तुमचं तुमचं म्हणणं काय आहे ते आम्हाला ऐकून घ्यायचं असतं. आमच्या सहकाऱ्यांसोबत आम्हाला बोलायचं असायचं असतं. तर ही सगळी आपण आपल्या आनंदासाठी करणारी गोष्ट असते आणि त्यामध्ये आनंद असतो आपल्याला धावपळ करण्यात, अभ्यास करण्यात. मग काहीतरी आपण अचीव्ह करतो, छोटंसं काहीतरी लिहितो किंवा कोणीतरी आपलं कौतुक करतं. हा सगळा त्या आनंदाच्या आणि जगत राहण्याच्या आणि लढण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. तर लढताना हातपाय अजिबात गाळायचे नाहीत आपण. हा तर माझा प्रत्येकालाच सल्ला राहील, की वी नीड नॉट फील helpless. Everybody is here for you. We are all going through this pandemic together. आता 1 वर्ष झालं आम्हाला तर खरोखर म्हणजे मला हे बोलताना सुद्धा अतिशय वाईट वाटतं, की जीवापाड आम्ही ज्या आमच्या विद्यार्थ्यांवरती प्रेम करतो, ती मुलं इथं वर्षभर भेटत नाहीत मुलं म्हणजे किती आमच्यासाठी ती उदास करणारी गोष्ट असेल, याची तुम्ही कल्पना नक्की करू शकता, की तुम्हालाही तेच होतं, की एक तर तुम्ही तुमचं नेहमीचं कॉलेज सोडून आता या नव्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये आलेले आहात आणि अजून तुमची धड आमच्याशी ओळखही झाली नाहीये. आणि असं असताना आपल्या ह्या रिमोट पद्धतीने तेही धड आपलं कम्युनिकेशन होत नाही. पण असं मानू नका, की आपण कोणीच ह्याच्यामध्ये एकटे आहोत. असं माना, की आपण सगळे मिळून आपला हात धरून ठेवू. जसं पुराच्या पाण्यामधनं कधी तुम्ही रस्ता क्रॉस केला असेल तर तुम्हाला माहीत असेल, की हात धरून ठेवले, तर आपण निश्चितपणे सगळी साखळीच्या साखळी पुढे जाऊ शकतो. आणि हात जर एखाद्याचा सुटला, तर मग कदाचित आपल्यालाच भीती वाटते, की अरे बापरे! हात सुटलाय आणि आपल्याला आता कसं पलीकडे जाता येईल. तर हात घट्ट एकमेकांचे आपण धरून ठेवले, तर निश्चित या परिस्थितीमधनं आपण बाहेर पडू. म्हणजे माणसाची जातच इतकी चिवट आहे, की इतकी वर्ष आपण कंटिन्यू राहिलोय, तर याही संकटामधनं आपण काही ना काही मार्गाने पार जाऊच. त्यामुळे अजिबातच पश्चात्ताप किंवा दिल छोटा मत कर म्हणतो तसं दिल छोटा करायची अजिबातच गरज नाही. पण हे झालं फिलॉसॉफिकल उत्तर. रिअल टाईम उत्तर की तास होत नाहीये, तर मी काय करू शकतो? किंवा अभ्यास कसा करू शकतो? तर त्याच्यासाठीच आपला WhatsAppचा आपण ग्रुप ठेवलेला आहे किंवा आमचे सगळ्यांचे मोबाईल नंबर्स पूर्वी म्हणजे मी माझ्या
शिकण्याच्या काळामधलं सांगते किंवा आणखीन आता नव्या पिढीतले राहुल सर, देवकुमार सर, आमच्याकडे कधी एकमेकांचे मोबाईल नंबर्स नसायचे. डिपार्टमेंटला येऊन लेक्चरला बसणे आणि शिक्षक काय सांगतायत, पण हे तेव्हाचं कल्चर होतं कारण की फिजिकली प्रत्येकाला येणं शक्य होतं. आता आम्ही फ्रीली आमचे मोबाईल नंबर्स तुमच्या सगळ्यांशी शेअर करतो, नाही तर आम्ही नंबर देतही नाही किंवा अनोळखी कोणाचा अनसेव्ड नंबर घेत सुद्धा नसतो कोणाचे आलेले. पण आता आम्ही घेतो कारण की आम्हाला माहिती की आमचे विद्यार्थी वेगवेगळ्या खूप परिस्थितींमधनं शिक्षण कंटिन्यू करायचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळे सगळ्यात बेस्ट मार्ग हा आहे की एक मेसेज करायचा व्हॉट्सअपवरती की मॅडम मला या विषयावरती बोलायचंय, सर मला या विषयावरती तुमच्याशी बोलायचंय, केव्हा कॉल करू. रॅन्डमली कॉल केला, आम्ही उचलला नाही तर तुम्ही हे आम्हाला समजूनच घ्यायला पाहिजे, कारण तुमचं लेक्चर झालं की दुसरं लेक्चर, फलाणी मीटिंग, चलाण्या ठिकाणी आम्ही आणखीन इतर 1000 गोष्टी करत असतो किंवा अगदी काही नाही तर घरी बसून स्वयंपाक करत असतो, जेवत असतो. त्यामुळे प्रत्येकाचं दुसरं आयुष्य काहीतरी चालू असतं. एक मेसेज करायचा पहिली गोष्ट की कुठल्या वेळेला मी फोन करू किंवा कुठल्या वेळेला आपल्याला बोलता येईल किंवा मी व्हॉट्सअपवरती बोलू का. निश्चित तुम्हाला गॅरंटी देते की आम्ही 4च्या 4 शिक्षक आणि तुम्हाला आता शिकवत नसलेले दुधबाते सर हे सुद्धा तुम्हाला निश्चित आम्ही उपलब्ध असतोच. की काही शंका आली, असं जरी मनात काही वाटलं ना की नाही मला उदास वाटतंय, जस्ट गप्पा मारायच्या. गेल्या वर्षी आम्ही पहिला कॉल जो घेतला, आज 19 मार्च आहे ना, असंच गेल्या वर्षी या सुमाराला आमची मुलं दे वर फोर्स टू लिव्ह द कॅम्पस, त्यांना कॅम्पस सोडून जावं लागलं. विदिन 15-20 दिवस आम्ही अंदाज घेतला की बाबा काय होतंय काय नाही. व्हॉट्सअपचा तर ग्रुप होता ऑलरेडी आमचा. पण मग पहिला आम्ही कार्यक्रम घेतला होता महात्मा फुल्यांच्या जयंतीचा, ऑनलाईन कार्यक्रम घेतला. आणि तेव्हा एवढे ऑनलाईन कार्यक्रम कोणी घेत सुद्धा नव्हतं, तरी आम्ही म्हणलं असू द्या आपण झूमवरती कॉल घेऊयात आणि महात्मा फुल्यांची जयंती आपण रिमोट पद्धतीने साजरी करूयात. लिटरली खोटं नाही सांगत, माझ्या फेसबुक पेजवर तुम्ही बघाल गेल्या वर्षी 11 एप्रिलला तर पेपरवाल्यांनी त्याच्या न्यूज छापल्या होत्या की अरे हे लोक म्हणजे करोना आहे, लोक कॅम्पसवरती कोण अमरावतीमध्ये, कोण मिझोराममध्ये, कोण कशामध्ये, पण वी वर मेंटली टुगेदर. आम्ही आमचे हात सोडले नाहीत एकमेकांचे जे धरलेले होते ते. तर मला असं वाटतं की आपण निश्चित ह्याही परिस्थितीमधनं बाहेर पडू. अजून तुमची आमची फिजिकल समोरासमोर ओळख नाही झालेली, पण तरी आपण एका विद्यापीठाच्या विभागाच्या धाग्यामध्ये आता एकमेकांशी जोडले गेलेलो. तर डोंट वरी ॲट ऑल, वी आर देअर टू हेल्प यू, all of you guys, and we will this too shall pass, so we will cross over if we keep our hands tightly held together with each other. I think that should answer your question. पण तरी देवा अजून काही स्पेसिफिक उत्तर असेल, प्रश्न असेल तर जरूर सांग. त्यामुळे बेसिकली मन आपलं स्ट्रॉंग ठेवणे आणि एकमेकांशी जोडलेलं राहणे हा त्यातला मार्ग आहे. आणि मग बाकी मटेरियल्स मिळत नाही, अभ्यासाला पुस्तक नाही, सांगा ना, आम्ही तुम्हाला इथे एवढ्या गोष्टी व्हॉट्सअपवरती शेअर करत असतो, तशा आणखीन 1000 गोष्टी तुम्हाला पाठवू, ईमेलवर पाठवू. डोंट वरी, सोर्स मटेरियल्सची आपल्या विषयाला तर कमतरता नाही. एखादा केमिस्ट्रीवाला, बॉटनीवाला म्हणला की बाबा माझी लॅबोरेटरी राहिली विद्यापीठात आणि मी राहिलो बार्शीमध्ये, तर ठीक आहे. आपल्याला तसं काहीच बंधन नाहीये. त्यामुळे डेफिनेटली वी कॅन keep together and sail through. Does that answer your question, Deva? नाही मॅम, हेच विचारायचं होतं. म्हणजे ना ते कधी कधी असं वाटतं ना, मग ते बोलायचं कोणाला किंवा सांगायचं कोणाला, असे खूप प्रश्न आमच्याशीच पडतात. आपणच सगळे एकमेकांशी बोलायचं आणि आमच्याशी जरूर बोला, आम्ही कधी असं म्हणणार नाही. आता हे मात्र मी निश्चित आमची मर्यादा सांगते की लगेच उचलला फोन, लगेच बोललो तर आता सुद्धा बघ मला इथे 2 वेळेला इथलेच प्रोफेसर आहेत, त्यांचा फोन येऊन गेला, पण क्लासरूमच्या पुढं काही नाही. त्यामुळे मी त्यांना मेसेज केला की सर आय एम इन अ लेक्चर, नाही बोलत. तर तसं होतं. पण ठीक आहे, आपलेही प्रश्न काय असे बर्निंग प्रश्न नाही आहेत की आता नाही, रात्री. मी तर अनेकदा सगळ्यांना विद्यार्थ्यांनाही सांगत असते की रात्री 10 नंतर निवांत कॉल करा, म्हणून कधीही कोणाचाही फोन घेत असते रात्री 10 नंतर. त्यामुळे जरूर ऑल द चॅनल्स आर ओपन. मी आहे, राहुल सर आहे, गुंजन मॅडम आहे, देवकुमार सर आहेत, दुधबाते सर आहेत, आम्ही सगळे आहोत तुमच्यासाठी. हा, ते प्रेझेंटेशनचा विषय स्वतः विद्यार्थ्यांनी निवडायचा आहे का? हा, पण इन कन्सल्टेशन विथ द टीचर. प्रेझेंटेशन आणि टर्म पेपर हा तुम्ही विचार करा का बाबा
माझ्या गावामध्ये म्हणजे उदाहरण देते, आमच्याकडे एक विठ्ठल नरवडे म्हणून विद्यार्थी होता विदर्भामधला, आणि याच्यानंतरचा थर्ड सेमिस्टरचा विषय होता तेव्हा, डिबेट्स किंवा असा काहीतरी. तर तो म्हणाला की हे आपल्याकडे सगळं हिंदू मुस्लिम एवढी भयंकर दोन धर्मांमध्ये फरक आहे असं सांगतात, पण म्हणलं आमच्या गावामध्ये अमुक अमुकचा दर्गा आहे आणि त्या दर्ग्याला हिंदू लोकही जातात आणि मुस्लिम लोकही जातात, आणि ते हे नवस दाखवतात, ते नैवेद्य दाखवतात, हे चादर चढवतात, ते काहीतरी आणखीन फुलं आणून देतात, असं सगळं चालतं. तर म्हणला ह्याला कुठे आपण बघणार, हिंदू म्हणून बघणार का मुस्लिम म्हणून बघणार का काय. म्हणलं अरे ह्याच्यावरच तू टर्म पेपर कर. तो डिबेट्सच्या पेपरला त्यांनी त्याच्यावरती टर्म पेपर केला होता. तर असे तुमच्या आजूबाजूचे जे काहीतरी विषय असतात ना, त्या विषयांवरती आधारित तुमच्या डोक्यात फक्त थिअरी आपण जी वर्गामध्ये शिकतो ती, पण ती थिअरी काही आपल्याला हवेमध्ये इमले बांधण्यासाठी नसते. थिअरी ही आयुष्यामध्ये प्रत्यक्षात इम्प्लिमेंट करण्यासाठी असते. त्यामुळे थिअरी इथे शिकाल तरी तुम्हाला त्याची इम्प्लिमेंटेशन ती कुठे आपल्याला जगण्याशी जोडता येईल याचा विचार करून आम्हाला कॉल करा, आमच्याशी बोला की सर मॅडम मला फलाण्या विषयावर, समजा काय अर्ली डेक्कनचा पेपर शिकताय, त्याच्यामध्ये मला असं नाही असं वाटतंय की इथे आमच्या गावामध्ये काय ते पेट्रोग्लिफ्ट सापडतात, कातळ शिल्प सापडतात, एखादं कोणी कोकणातलं असेल तर म्हणू शकतं, त्या विषयावरती मी करू का, किंवा आणि आमच्या इथे काहीतरी असं असं आहे, किंवा आमच्या गावात अमुक अमुक माणूस होऊन गेला त्याच्याबद्दलचं काय मी या पेपरात. विशेषतः माझा पेपर तर त्या दृष्टीने खूपच सोपा आहे, कारण काय म्हणायचं, जगातल्या प्रत्येक गोष्टीला आपण या थिअरी अँड मेथड्स ऑफ हिस्ट्रीमध्ये आणू शकतो. त्यामुळे म्हणजे हा पेपर मी खरं काय म्हणूया हावरेटपणाने नेहमी शिकवायला स्वतःला ठेवते. याचं कारणच हे की विषयाचं खूप वैविध्य मिळतं विद्यार्थ्यांकडून येणाऱ्या विषयांमध्ये. तर जरूर तुझ्या डोक्यामध्ये 2-3 काहीतरी असे विषय घे आणि मला कॉल कर, आणि मग आपण त्याच्यामधनं ज्याचे मटेरियल्स मिळतील, ज्याचा आपल्याला काय म्हणूया चांगले पुरावे, सबस्टॅन्शिएटिंग खातरजमा पडताळणी करता येईल असे पुरावे मिळतील, अशा विषयावरती आपण नक्कीच तुमचं टर्म पेपर, कदाचित मगाशी जसं क्षितिजने किंवा ह्याने विचारलं होतं कृष्णाने की टर्म पेपर आणि त्याला जुळलेला असा काहीतरी दुसरा विषय घेऊ शकतो प्रेझेंटेशनसाठी, की कष्ट तुम्हाला अगदी मुद्दाम डबलच पडावेत असा आमचा काही दुष्ट हेतू नसतो, पण मुलांनी काम कमी करू नये, उलट भरपूर काम करावं अशी नेहमी अपेक्षा असते आमची मुलांकडून. म्हणून पण मुख्य गोष्ट काय, इन कन्सल्टेशन विथ द टीचर, टॉपिक हॅज टू बी चोजन बाय यू, इट हॅज टू बी इन कन्सल्टेशन विथ दॅट रिस्पेक्टिव्ह टीचर. तुमचा ह्याचा देवकुमारचा पेपर असेल तर देवकुमारशी बोला, गुंजनचा पेपर असेल, तुम्हाला हे 4 फोन कॉल्स करणंच आहे कंपल्सरी. 4 phone calls you have to make with 4 teachers to fix your papers, to fix your term paper topics and to fix your presentation topics. रेवणनाथ म्हणतोय की आम्हाला उद्या एक जुने प्रेझेंटेशन दाखवताल का? हो नक्की दाखवते, प्रेझेंटेशनही दाखवेन आणि एक जुना टर्म पेपरही दाखवेन. मला उद्या 10 सव्वा 10 वाजता कोणीतरी मेसेज करा प्लीज, 1 to 1 करा किंवा हे करा, विषयाचं नाव वाचायला भीती वाटते. थिअरी अँड मेथड काहीच नाही त्याच्यामध्ये, मजा आहे वाटतं. आपण जसजसं पुढे शिकत जाऊ तसतशी आणखीन तुम्हाला त्यातली गोडी जाणवेल विषयातली. घाबरायचं तर अजिबातच नाही, इतिहास आपण कशाचाही लिहू शकतो ना. आणि क्षितिजचा प्रश्न आहे की मॅम कॅन वी गेट ऍक्सेस टू ई रिसोर्सेस फ्रॉम आवर लायब्ररी? येस, for that I think your iCard or some such thing is required. Kshitish, please remind me today around what time? It's 11:45 now. Just send me a message to this effect today around 4:30, Kshitish, if possible. Then I'll speak with the library lady who takes care of the student access thing, and I'll ask her if the new students have been given access to the e-resources. But meanwhile, you can explore the Jaikar Library Knowledge Resource Center, Jaikar Knowledge Resource Center website on our Uni Pune, and in there is a tab. I'm forgetting. Let me just check from the Uni Pune website. Uni Pune Library, in that remote access to e-resources, yes.
Proceed to RLIB. There a username and password is required. Okay. Off-campus remote access authentication subscribe will be provided only for off-campus remote access use. There is a username and password for this. Okay. I'll send it to your WhatsApp group, and I'll ask Anushri, your senior student, because she knew some generic username and password for accessing the e-resources. She should be able to tell you. MA first year, okay. This I've just sent it to your WhatsApp group. What is the library? What is the library address? Web address. Yes. Also the Jaikar address on your WhatsApp group. It's called Jaikar KRC portal, Jaikar Knowledge Resource Center portal. Okay, right. Leave. Right. Any other doubts? Ma'am, at 4:30, Kshitij, yes, Kshitij. 4:30, just send me a message 1-to-1 so that I'll speak with the library person. Okay. Any doubts? Any more questions regarding the exam? And tomorrow also you can ask me. But what the thing is that if you keep asking us 1-to-1 WhatsApp, through WhatsApp, it becomes difficult for us to answer everything and also to keep track of what was the original question, because 60 conversations are going on at the same time. So it is better you ask it on the group so that people read it and everybody finds the answer. So there are the rest of the students whose questions are answered before they ask it 1-to-1. ग्रुप वरती प्रश्न जरूर विचारा, कोणी तुम्हाला हसणार नाही. याचं कारण असं आहे की आपली यावेळची परिस्थितीच अशी विचित्र आहे की अनेक गोष्टी ज्या आम्ही गृहीत धरतो की तुम्हाला सिनियर लोकांच्याकडनं कळत असणार आहे, तर तुमची यावेळेला सिनियर लोकांची तशी गाठ न पडल्यामुळे काही काही गोष्टी आम्ही गृहीत धरल्या तरी तुम्हाला काय माहित नसतात. त्यामुळे जरूर विचारा ग्रुप वरती, काही हरकत नाही. 1-to-1 विचारण्यामध्ये प्रॉब्लेम असा असतो की आम्हालाही विसरायला होतं, 50-60 मुलांची कॉन्व्हर्सेशन चालू असली की कोणी काय विचारलं होतं आणि आपण काय उत्तर दिलं हे लक्षात राहत नाही. त्यामुळे ग्रुप वरती जरूर विचारा आणि मुळात ग्रुप नीट सिरियसली वाचा. राहुल सर नेहमी तुम्हाला म्हणतात की वरती ग्रुप वरती टाकलेलं आहे सगळं, ते नीट वाचा. सो ग्रुपवर काय जे लिहिलंय ते सगळ्यांनी वाचा. इट्स इम्पॉर्टंट दॅट यू रीड ऑल द मेसेजेस ऑन द ऑफिशियल ग्रुप, because that will answer a lot of your individual questions. Anything else? Questions? Some of you have written to me saying that you could not have access to the Moodle thing. I mean, at that time there were some issues, challenges. You could not upload it or whatever. It's okay. You have sent it to me by email, so no problems. And one person, I think, Ajay. काय झालं क्षितिज, बोलायचं? इथे डिपार्टमेंटला कोण आलं होतं? एक मुलगा आला होता डिपार्टमेंटला, तर
त्याचा हे असं होतं की मी व्हॉट्सअपवरती प्रश्न पाठवला नाहीये, म्हणजे उत्तरं पाठवली, सॉरी व्हॉट्सअप नाही, ईमेलवरही पाठवली नाहीयेत उत्तरं आणि Moodleवरही केली नाहीत. आता मी काय करू? तर आता तू री एक्झामिनेशन द्यायची एप्रिल महिन्यामध्ये आणि मुख्य म्हणजे ग्रुपवर काय लिहिलंय ते नीट वाचायचं. हा मेन तुम्हाला मेसेज आहे. प्लीज रीड व्हॉट इज रिटन ऑन द ग्रुप. सो either give your examinations when everybody else is giving the exams, or give the re-examinations only after taking permission from your teachers. Those are the two options. Otherwise, if you miss the internals, it's a real problem, because that means you will not complete your course in 2 years. It means you may feel that first semester internals I have missed and I will give them in the next semester. It is not possible to repeat internals. Never ever you will have a repeat internal while you are doing a different semester. तुम्हाला वाटेल की पहिल्या सेमिस्टरचे इंटरनल्स राहिलेत, आपण दुसऱ्या सेमिस्टर मध्ये ते देऊ, तर तसं शक्य नसतं. त्यामुळे इंटरनलची परीक्षा ही आत्ता मिस झाली आणि समजा एप्रिल मधले जी री एक्झाम आहे ती पण मिस झाली, तर डायरेक्ट 5वं सेमिस्टर म्हणजे 2 वर्षात तुम्ही MA होत नाही, 3रं वर्ष लागतं असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे कधीही इंटरनलची परीक्षा लाईटली घ्यायची नाही. कळलंय का? इंटरनल ठेवायची नाही. एक्सटर्नल म्हणजे फायनल सेमिस्टरची परीक्षा जरी मिस झाली तर पहिल्या सेमिस्टरची दुसऱ्याला, दुसऱ्याची तिसऱ्याला 3दा द्या तुम्ही बॅकलॉग, काही फरक पडत नाही. पण इंटरनल मिस झाली तर डायरेक्ट 5वं सेमिस्टर. री एक्झाम विथ परमिशन किंवा 5वं सेमिस्टर. बर, अजून काही शंका आहेत का? का शिकवायला सुरुवात करू आता? 11:53 झाले, 1 तास गेला माझा शंका समाधान. बोला क्विकली. एनी क्वेश्चन्स, डाउट्स अबाउट द एग्जाम्स? चालू करा. ओके, right. Okay, now Snigdha is around or not today? Snigdha is here, Jayashri is here, then Krishna is here, and who else is here? Vatsalya is here. Okay, Yogita. Right. So, and Chitish. So I'll start with English. And let me share the screen. Right. Okay. So this is the unit number 3 that we are expected to be doing now. It's got 1, 2, 3, 4, and 5 sub units. Early theories of history, as in what were the various thoughts that people had about the activity or about the occupation of writing history. The Greek had their own ideas about writing history. Romans who followed, they also had some good historians and also inherited a lot of Greek thought and also evolved their own ways of thinking about history. The Christian Church, the Roman Catholic especially, had its methods of textual interpretations and also the chronological method of arranging things according to time. In one of my earlier lectures, I think I also spoke about how when we were talking about criticism of source materials, how religious writings and religious texts were not incompatible with textual criticism. In fact, most, if not all, religions have a very healthy tradition of textual interpretations. So the moment you have a prophet, the moment you have a old text, people will definitely have misreadings of it. There will be misinterpretations of it, and then eventually there will be some kind of a
discipline, some kind of an effort, some kind of a coordinated effort on the part of the organized religion to interpret it in the so-called correct fashion. So textual interpretation is definitely something that has its deep roots in religious traditions. Here we will be seeing the church based theories of history. As far as the Indian thought is concerned, we have the Ityas Purana tradition and the narrative method. Also, we have the very important, and I would say one of the most important, really speaking, Arab thoughts, thought processes and various thinkers, but the most important being Ibn Khaldun, who is considered as the father of historiography. So we will be tackling with all these theories of history in this unit. Yeah. When we speak of the Greek theories of history, what is it that we have in our mind when we say the Greek Empire, or when we say the Greek thought, or the Greek sphere of influence in terms of culture? So this is what we have in our mind. This is somewhere, this is the Mediterranean Sea, this is Africa down here, and Arabian Peninsula here, and India, as you can see over here. So this whole region, this is Greece. From here, Caesar, no, not Caesar, here, in this case we have Alexander. So from here you have the entire empire of Alexander the Great, the Greek Empire. As far as the Greek thought is concerned, that's why I showed the picture of the Greek Empire. The Greek thought comes from various geographical locations. It's not necessarily rooted in the peninsular Greece per se, but the influences or the thoughts coming in from the entire empire of Alexander and the later Greeks also. All of them are labeled as Greek thoughts as far as history is concerned. Hence, we are calling them Greek thoughts. So maybe somebody might be a person from from Lebanon, perhaps, or somebody from the Arabian Peninsula also. But because they are clubbed together as Greek thinkers, because of the cultural pull factor of the Greek Empire, we'll find that all these thinkers, intellectuals, getting like a magnet, getting attracted towards the Greek center of the empire. Anyway, so the predecessors of the discipline of history as we understand it today can be seen in this slide. Namely, there were myths, there were epics, there were ballads, lists of dynasties and scriptures. And for us, what is important are the logographers' accounts. What are logographers? Google up and tell me. What are logographers? Anybody who are logographers? Yes, somebody writing in the chat box. Greek historiographers, yes, Greek historiographers, yeah. These were the Greek historiographers and chroniclers before Herodotus, who is considered as the father of history. So these are people who chronologically wrote down things and tried to put them in perspective as well. These are also called as quasi-history, something that is not मराठीत का नसतात, इंग्लिश मध्ये समजण्यास अडचण येते. I understand.
पण खरं काय, माझा आळस म्हणायला पाहिजे मधुसूदन, मराठीमध्ये पीपीटी का नसतात. जेव्हा माझा काही विषय मराठी असतो तेव्हा मराठी मधली पण मी करते पीपीटी, करतच नाही अशातला भाग नाही. तुम्ही गुगल ट्रान्सलेट वापरू शकता त्याच्यासाठी, समवॉट, नॉट एक्झॅक्टली, पण गुगल ट्रान्सलेट. पण सगळंच मला दोन्ही भाषांमध्ये लिहिणंही अवघड जातं, तेवढा वेळही नसतो. पण मी अर्थात हे डोक्यामध्ये ठेवते, जर असा आणखीन आग्रह केला तर काहीतरी प्रयत्न करून इथे रिसर्च फेलोज वगैरेंना सांगून त्याचं भाषांतरही आपण पीपीटीचं इन्सर्ट करू शकतो. किंवा तुम्हाला तितपत, आता तुम्ही ग्रॅज्युएट आहात, खरं म्हणजे तुम्ही मला मदत केली तर मी तुम्ही भाषांतर केलेल्या स्लाइड्स इन्सर्ट करू शकेन त्याच्यामध्ये. पण मला आता ते भाषांतर करत बसणं हे अशक्य आहे वेळेच्या दृष्टीने. या सुद्धा तुम्ही जर स्लाइड्सच्या बेसमध्ये कधी कधी बघाल तर त्या कधी 17 मधली एखादी स्लाइड असते, 18 मधली असते, कधी 14 मधली असते. काही गोष्टी मी वेगवेगळ्या आधीच्या माझ्या शिकवण्यामधनं घेऊन मग ही तुमच्यासाठीची पीपीटीज बनवत असते. त्यामुळे ते हे पॅचवर्क आहे, गोधडी आहे ही पीपीटी म्हणजे. एनिवे, तर sorry, we were talking of the quasi histories, that is histories which were written before Herodotus, and just the way we have proto-history and prehistory, similarly these are quasi-histories, means they are not quite historical in their nature, but somewhat they are telling stories and they are based on narratives of other people, so they can be called as quasi-histories. What happened was the belief in substantialism, it went against history, in the sense that people would not initially accept history as a valid topic of inquiry. What is this idea of substantialism? There are only two kinds of reality according to this philosophy. One is a specific object, say the man named Plato. Other reality is of the general category of man. So there is the specific and the general. Of these two realities, one is changeable, specific keeps changing, other is permanent or substantial. So man can be Shraddha, man can be Rahul, man can be Krishna, man can be man as in human, it can be Snigdha, anybody can be a man. The category of man remains and the specific name of the human being will change. Now, one is changeable, other is permanent or substantial. Only the substantial reality is worth knowledge, is what the philosophy thought, philosophy of substantialism. So they felt there's no point in studying things which are not substantial, and history is not, it was not considered as a valid and independent subject, but as a part of philosophy only. If you have done your graduation in arts, you would know that most of the textbooks of history, they begin with this idea that they begin with this sentence that history was initially considered as a part of philosophy. It wasn't considered as a science, it wasn't considered as something that is an exact study, something that has facts and their interpretation and conclusions and stuff like that. So initially history was not seen as a very respectable kind of a subject. But around 6th century BCE, before Common Era, emerged a few logographers who used these narratives for what? Recounting the tales based on local myths. So some of the names are here: Dionysius and Hellanicus, so on and so forth. But we need not concern ourselves with the details of what Dionysius did or what Hellanicus did. What is sufficient for us to know is that before Herodotus also there was this tradition of prose narratives, of recounting of stories. So what is the difference between Herodotus and all these people? Herodotus, he departed from these logographers as he wrote the history based on curiosity and evidence. So history as we know it today is also based on one, curiosity. You have a question, I want to know what was the let's say the Satyagraha of Mulshi all about. Something happened about 100 years ago near Pune. There was this resistance that was built up against the building up of a dam. So one of the earliest
anti-dam protest movements. So I have a question. What was it like? So based on this curiosity, then I will go, then I will try and find the evidence for this, and then I will try and write the history of this specific event that happened in the about 100 years ago. So Herodotus differed in the sense that his writing of history was based on one, curiosity, two, evidence. Curiosity everybody has, even the logographers wanted to satisfy the curiosity of their audiences, but these were like stories, these were just prose narratives of what might or might not have happened. They did not bother to give evidence. Herodotus is somebody who took the pains to give evidence. He kept saying, and we will see a few of his excerpts from Herodotus's writings. He says that according to these people, this is what happened. According to those people, this is what happened. And I think that something happened. So he is trying to corroborate, he is trying to compare, juxtapose evidences from different sources, and then present before his readers an interpretation of his own. So curiosity and evidence, both these things are present in Herodotus's writing of history. Next we have Thucydides, and we will be dealing with all these people in detail in this presentation itself. So not going into the details immediately, but Thucydides is considered as the father of scientific historical writing. We will see why when we approach that slide. Then you have also these different views of history writing as far as Greek history writing is concerned. One is a cyclical view, which talks of history repeating itself. There are patterns of repetition in history. And the other is a pragmatic view, which feels that one can understand the past and improve our future with the study of history. Today also, we can see both the approaches, both the viewpoints in and around our classrooms or our universities. There are people who believe that certain events are repetitive, like epidemics, for example. And there are, I'm not saying that cyclical or pragmatic, these two are not mutually exclusive. These are just different views which come out, which can be seen in the writings of the Greek historians. One is cyclical view, other is pragmatic view also, wherein they had this in mind that history is useful. If you read history, if you study history, it's going to help you in creating a better future. That was the idea. I will stop the English medium lecture here and shift on to Marathi, and we will start with Herodotus in tomorrow's lecture. So English lecture is over for today, and we'll see each other tomorrow. Tomorrow is what? What's the date today? 19th it should be, right? Yeah, 2020. Tomorrow we'll have a class at 11. Thank you. Okay. मराठी मध्ये मंडळी जागी आहेत का? हो. योगेश जागा आहे, एवढं तर कळलं मला नक्की. ओके, 1 मिनिट द्या. अजून 4 जण जागे आहेत बहुतेक. चॅट बॉक्स मध्ये 4 चॅट्स दिसतात. 7 चॅट्स. गुड, 7 जण जागे आहेत म्हणजे. राईट. ओके. कोण कोण जागा आहेत सांगते हा मी 1 मिनिटात. पूजा जागे आहे, रेवणनाथ जागा आहे, अजय जागा आहे, पैशाली जागी आहे, राहुल सरोदे जागा आहे, रुपेश जागा आहे, शांभवी जागी आहे, देवा पण जागा आहे म्हणतोय, निलेश, अजय, आम्ही झोपलो नाही हो, अजय म्हणतोय, भारत, योगिता, गुड गुड गुड, योगिता पण जागी आहे म्हणते. अरे बापरे, 10 न्यू मेसेजेस. अजून तर जेवण पण नाही झालं, अजय म्हणतोय. मग कसं झोपावं, हे खरंय. शांभवी हसतेय, पूजा हसतेय, मधुसूदन डबल हसतोय. बापरे बाप. ओके, गुड 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 टू नो. आणि स्टडी चालू आहे अजय म्हणतोय. व्हेरी गुड.
चांगलंय. पण स्टडी जरी चालू असेल तरी असं मानत नका जाऊ की इंग्लिश मीडियमचं लेक्चर आहे म्हणजे आपण तेव्हा दुसरीकडे बघावं. त्यामध्ये इंग्लिश जरी मी एकच माणूस असले आणि बऱ्याचदा रिपीट करत असले गोष्टी तरी अनेकदा असं होतं की इंग्लिशमध्ये वेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात, मराठीमध्ये वेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि त्या सगळ्या काही समजायला इतक्या अवघड नसतात. खरं म्हणजे एखाद दोन शब्द नाही समजणार, पण भारतीय लोकांना युरोपियनांच्या दसपट चांगलं इंग्रजी समजतं. त्यामुळे अजिबात तुम्ही दुर्लक्ष नका करू. जितकं जास्ती ऐकाल तितकं जास्त बोलू शकाल. त्यामुळे इंग्लिश मधलं लेक्चर जरूर सगळ्यांनी ऐकायला हवं. येस. अजय म्हणतोय की मी तर दोन्ही ऐकतो. करेक्ट. दोन्ही लँग्वेज मध्ये स्टडी पण करतो आणि ऐकतो. राईट. भरत काय म्हणतोय सांग. आधी भरत का भारत ते सांग मला. भरत. सॉरी. सांग. हॅलो. हा बोल. हा मॅम, म्हणजे काय असं सांगायचं होतं तुम्हाला की जर ही पूर्ण मीटिंग झूम वर न घेता युट्यूब लाईव्ह वर घेतलं तर चालेल का बॉस? नाही. कारण याचा फायदा कसा होईल, कारण युट्यूब लाईव्ह वर जर घेतलं तर लेक्चर आम्हाला म्हणजे जर काहीच आता जसं देवाने सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही म्हणजे नंतर बघू शकतो असं. तुमची सगळे लेक्चर्स आमच्याकडे रेकॉर्डेड असतातच ऑफकोर्स, पण आमचा अनुभव असं सांगतो की जेव्हा आपण म्हणतो की लेक्चर्सचं रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून दिलं जाईल तेव्हा उपस्थिती आणखीनच कमी होते. एक आणि प्रायमरीली हे अपेक्षितच आहे की तुम्ही ऍडमिशन घेतली म्हणजे त्या वेळेला तास करायचे. अगदी ज्यांची जेन्युइन कंडिशन अशी आहे की मला खूप तास करायचे आहेत पण त्यावेळेला आमच्याकडे लाईट नाहीये किंवा त्यावेळेला आम्हाला तुमच्याशी किंवा मी नोकरी करतो त्यामुळे मला सकाळी 11 वाजता उठून 2 तास काम करणं म्हणजे हे ऐकणं शक्य नाहीये. तर अशी जेन्युइन केस असेल तर जरूर मेल करा मला HOD@UNI पुणेवर. जेव्हा असे 4, 8, 10 लोकांची मेल येईल तेव्हा मग आम्ही तुम्हाला युट्यूब वरती सुद्धा, कारण ही लेक्चर्स नाहीतरी इथे पडूनच आहेत माझ्या कॉम्प्युटरवर म्हणजे आपल्या अकाउंटला ही सर्व लेक्चर्स तुमची विशेषतः फर्स्ट इयरची तर 100% लेक्चर्स आजतागायत झालेलं प्रत्येक लेक्चर आमच्याकडे रेकॉर्डेड आहे आणि ते तुम्हाला आम्ही उपलब्धही करून देऊ शकतो. पण तुमच्याकडनं तशी डिमांड पाहिजे एक, आणि दुसरं म्हणजे आहे लेक्चर उपलब्ध म्हणल्यावर कोणी बघत नाही असा आमचा अनुभव आहे. त्यामुळे आम्ही होऊन स्वतः शेअर करत नाही. पण अडचण असेल किंवा आम्ही बाकीची अटेंड करतो पण 21 तारखेला नव्हतो, 25 तारखेला नव्हतो, 5 तारखेला नव्हतो, तर ठीक आहे, हे करणं ठीक आहे. पण जर आम्ही फ्रीली उपलब्ध करून दिली, ही जी 26 मुलं दिसतात ती पण दिसणार नाहीत. ऑलरेडी आपल्या 61 ऍडमिशन्स आहेत वर्गात, त्यातली 26 मुलं दिसतात फक्त वर्गात म्हणून. पण जर कुणाला ही अशी जेन्युइन अडचण असेल तर काय अडचणीचं स्वरूप आहे ते आम्हाला ईमेलवर, व्हॉट्सअपवर, मेसेजवरती कळवा. आम्ही त्याच्यावरती मार्ग काढतो. ओके भरत? हो मॅम. येस मॅम, कारण की घरीच राहायचे म्हटल्यावर घरचे काम पण करावंच लागतात. हो, हे खरं आहे, समजू शकतो. बरोबर. किंवा एखादा हे म्हणेल युट्यूब लाईव्ह वर जर लाईव्ह कसं आहे ना, म्हणजे लाईव्ह नाही, युट्यूब लाईव्हचा तोटा असा असतो की आपण हे ज्या विषयावरती बोलत असतो ना, हे आपण स्पेशलाइज लोक, तुम्ही खूप एलिट मुलं आहात. मी तुम्हाला म्हणजे दुधबाते सरांनी तुम्हाला पहिल्या मीटिंग मध्येच सांगितलं की बाकी 400-450 मुलांना बाजूला ढकलून तुम्ही इथे वर्गामध्ये प्रवेश मिळवलेला आहे. तर प्रत्येकालाच ह्या विषयाची गहनता आणि गांभीर्य समजतं असं नाही. लोक काय करू शकतात, आणि हे झालेलं आहे म्हणून मी सांगते की लेखामधनं किंवा आपल्या व्हिडिओज मधनं, जुन्या व्हिडिओज मधनं काहीतरी एकच वाक्य एडिट करायचं आणि मग अरे हे तर असं बोलले होते वर्गामध्ये, बघा पुणे विद्यापीठामध्ये काय चालतं, असं करण्याचे प्रयत्न केले जातात आणि त्याचं गांभीर्य राहत नाही. मग त्याच्याशी झगडण्यामध्ये आमची शक्ती वाया जाते. आजकाल तर लोकांना आणि उद्योगही नसतो की आपले विषय खूप सेन्सिटिव्ह असतात. कधी चुकून आम्ही उदाहरणार्थ बोलताना म्हणलं की शिवाजीने असं केलं, आता खरं म्हणजे आपल्या अभ्यासाच्या विषयामध्ये जुनी जर तुम्ही सेतू माधवराव पगडी, मुक्तामुख राजवाडे ही लोकांची जर पुस्तकं पाहिली तर, किंवा महात्मा फुल्यांचे सुद्धा लिखाणामध्ये ते शिवाजीचा एकेरी उल्लेख करतात. आता आपण एकूण समाजाच्या सेन्सिबिलिटीज पाहून छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतो किंवा नुसतं तरी शिवाजी महाराज म्हणत असतो. कधीतरी कोणीतरी असे आमच्या बोलण्यामधले जर तुकडे काढले
युट्यूबवरती टाकलेल्या भाषणांमधून आणि ते बाहेर प्रसृत केले तर ते विद्यापीठाला आणि आम्हाला फार वेळ वाया घालवणारे असेल. आमचा हेतू तसा नसतोय, तुम्हाला कळतंय कारण तुम्ही आम्हाला रोज पाहणारे विद्यार्थी आहात, पण बाहेरच्या लोकांना ते कळत नाही. आणि इतिहासासारखा विषय तर सायन्सचं काही असलं असतं की यामध्ये ते घाला आणि त्याच्यामधनं हे मिळेल तर ठीक होतं. आपला विषय हा खूप व्हॅल्यू लोडेड आहे, त्यामुळे त्याच्यावरनं भयानक वाद होऊ शकतात, त्याच्यावरनं भयानक मनस्ताप होऊ शकतो, याचा आम्हाला पूर्ण अनुभवही आहे आणि जाण आहे. म्हणून सगळ्यांसाठी तर युट्यूबवर डेफिनेटली नाही टाकणार. वन. दुसरी गोष्ट अशी की ज्या लेवलचं शिकवणं तुम्हाला इथे लाभतं वर्गामध्ये, त्याच्या 1 दशांश सुद्धा लेवलचं शिकवणं तुम्हाला बाहेर, आणि हे मी कुठल्याही आत्मप्रौढीने म्हणत नाही, पण आपल्या विद्यापीठाचं स्टँडर्डच इतकं उत्तम आहे की इतर अनेक लोकांना त्या कॅडरचे शिक्षक, त्या केपेबिलिटीजचे क्लासरूम डिस्कशन्स ही मिळत नाही. त्यामुळे मग लोकही आळशीपणा करतात, हा इकडे पुणे विद्यापीठाची लेक्चर्स आहेत ती बघा तुम्ही युट्यूबवरती. असं पण झालं नाही पाहिजे. आपल्या विद्यापीठाचा जो आपण काय म्हणूया शिकवण्याचं गांभीर्य आहे, शिकवण्याचा आणि वर्गामधल्या चर्चेचा दर्जा आहे, तो टिकवण्याच्याही दृष्टीने हे जनरल पब्लिकसाठी तर डेफिनेटली ही लेक्चर्स उपलब्ध करून द्यावी असं कुठंच वाटत नाही आम्हाला. पण तुमच्यासाठी, कारण की तुम्ही आमचे विद्यार्थी आहात म्हणून खास प्रिव्हिलेज आहे हे तुमचं. आम्ही जरूर, आमच्याकडे इथं रेकॉर्डिंग पडूनच येत ना, आम्ही जरूर ती शेअर करू. जसं आता आपल्या लेक्चर्सनं सुद्धा बऱ्याचदा आम्ही काय करतो, तुम्हाला आत येताना वेटिंग रूम मध्ये असतो, आम्ही नावं बघून तुम्हाला ऍडमिट करत असतो, नाहीतर कोणी येईल आणि बसेल ना. हे पब्लिक लेक्चर नाही आहे, त्यामुळे युट्यूब लाईव्ह तर नाही शक्य, पण आपल्याकडे रेकॉर्डिंग आहे आणि ते रेकॉर्डिंग आम्ही तुम्हाला देऊ. पण तेही ग्रुपवरती जनरल चला टाकलं आजचं लेक्चर. गेल्या सेमिस्टरला आम्ही तो प्रयत्न करून बघितला, पण त्यामुळे अटेंडन्स खाली गेला आणि मुलांचं लक्ष काही फार, त्यामुळे चला 60च्या 60 मुलं बघतायत असं होत नाही. मुलं काय करतात, परीक्षेच्या वेळेला आदल्या दिवशी ते बघतात. इट बिकम्स अनहेल्पफुल थिंग. त्यांनी मदत होत नाही मुलांना, असं त्याच्यामध्ये हे आहे, म्हणून नाही करत. पण तुम्ही मागितलं तर तुम्हाला एखाद्या स्पेसिफिक किंवा काही विषयाची किंवा काही टॉपिकची जरूर आम्ही लेक्चर शेअर करू. ईमेल करा HOD@UniPune. ओके मॅम. अजून काही शंका? राईट. आता आपण तिसरं युनिटचं नाव इथे कुठेतरी मी टाकलं होतं, हा, अर्ली थिअरीज ऑफ हिस्ट्री. हे जे आपलं तिसरं युनिट आहे, पहिली 2 आपण बघितले, हिस्टॉरिकल मेथडचं दुसरं होतं, ज्याच्यात आपण टप्पे पाहिले संशोधनाच्या पद्धतीचे, आणि पहिलं युनिट होतं ते हिस्ट्री, इतिहासाचं स्वरूप, सिद्धांत नाही, डेफिनेशन्स होते मला वाटतं, नेचर डेफिनेशन आणि फंक्शन्स ऑफ हिस्ट्री, कार्य काय असतात ते सगळं. आता इतिहास या विषयाची वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये त्याचा विकास कसा होत गेला, त्याचा उगम कुठे आहे, ह्या सगळ्याचा म्हणजे इतिहासाचा इतिहास आपण या विषयामधनं शिकतोय, थिअरी आणि मेथड्स मधनं. तर त्यातला जो थिअरीजचा भाग आहे की इतिहास या विषयाबद्दल काय काय सिद्धांत मांडले गेले, इतिहास असा असतो तसा असतो, त्याने असं करावं, इतिहासाने तसं नाही करू, हे जे इतिहास विषयक मूलभूत असं चिंतन झालं वेगवेगळ्या कालखंडात, त्याचा आता इथे आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि त्यातलं जे अर्ली म्हणजे प्रारंभिक काळामधलं वेगवेगळ्या जगाच्या भूभागांमधलं चिंतन काय होतं याचा आपण इथे विचार करणार. तर त्याच्यात पहिलं सब युनिट आहे ते ग्रीक लोकांनी इतिहासाकडे कसं पाहिलं याचं आहे. दुसरं रोमन लोकांच्या विचाराबद्दलचं आहे. तिसरं चर्च म्हणजे ख्रिश्चन जो आपण म्हणतो काय रोमन कॅथलिक ख्रिश्चन धर्माची जी एक आद्य अशी विचार परंपरा आहे, त्याच्यामध्ये सेंट ऑगस्टिन नावाचा संत धर्मगुरू होऊन गेला. त्यांनी इतिहास लेखनाबद्दल आणि विशेषतः एखाद्या संहितेचं चिकित्सक परीक्षण कसं करायचं याबद्दल त्यांनी कसे विचार मांडले हे आपण बघणार आहोत. युसेबियसही आहे. आणि इंडियन थॉट मध्ये आपण पाहणार आहोत की एखाद्या गोष्टीचं नॅरेटिव्ह, कथन करणे, पंचतंत्राची गोष्ट असेल, राजतरंगिणीसारखी गोष्ट असेल, कथासरित सागरासारखी गोष्ट असेल, या किंवा आणखीन अगोदरची थेरी गाथेसारखी ऐतिहासिक, त्रिपिटकासारखी
ऐतिहासिक ग्रंथ संपदा असेल, या सगळ्यामधनं कथन परंपरा ही भारतामध्ये कशी राहिलेली आहे याचा आपण विचार करणार इंडियन थॉटमध्ये. आणि इतिहास पुराण ट्रेडिशन ज्याला रोमिला थापर असं म्हणतात, ती इतिहास आणि पुराण या नावाने भारतीय दक्षिण आशियाई भूभागामध्ये कसा विचार केला जायचा इतिहासाचा तेही पाहणार. आणि अरब थॉट मध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो आहे, अरबस्थानामध्ये अतिशय मूलभूत असं इतिहासाचं पद्धतीशास्त्रीय चिंतन केलं गेलं, अनेकांनी केलं, पण त्यातला सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे इब्न खल्दून नावाचा विचारवंत, ज्याला इतिहास लेखनशास्त्राचा जनक असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपल्याला वाटतं हिरोडोटस असेल, थ्युसिडिडिस असेल, अमुक असेल, तमुक असेल. इतिहास लेखनशास्त्र, मग अशी मी जे म्हणलं ना की इतिहासाच्या बद्दलच्या विचाराकडे आपण कसं पाहणार, हे इतिहास विषयक सिद्धांत कसं होत गेलं याचा विचार सर्वप्रथम करणारा माणूस हा अरब आहे, इब्न खल्दून नावाचा. त्याचाही विचार आपण या अरब थॉट मध्ये करणार. तर हे तिसरं युनिट असं या प्रारंभिक काळामधल्या इतिहास लेखनाविषयीच्या सिद्धांतांचा असं हे युनिट आहे. ग्रीक थॉट बद्दलच एकच सेकंड. ग्रीक संस्कृतीचा जेव्हा आपण विचार करतो तर म्हणजे नक्की कुठल्या प्रदेशामधली ग्रीक संस्कृती म्हणजे, तर इथे तुम्हाला हा भारत देश दिसत असेल, स्लाइड दिसतीये ना पीपीटी? स्लाइड दिसते. तर इथे आपला तुम्हाला भारत देश चटकन आयडेंटिफाय होत असेल. भारत देशाच्या इकडे तुम्हाला आत्ताचा आजच्या भाषेमध्ये पाकिस्तान म्हणूया, इकडे हे अरेबियन पेनिन्सुला, अरबस्तान, आणि हा जो मधला प्रदेश आहे, या सगळ्या प्रदेशामध्ये जे लाईट कलर केलेलं आहे हे अलेक्झांडरचं साम्राज्य होतं, सिकंदराचं साम्राज्य होतं. आणि तिथून पुढे जे ग्रीक लोकांनी, म्हणजे ग्रीस कुठे आहे तर ग्रीस इथे आहे, इथे. हा भूमध्य समुद्रामध्ये माशाच्या शेपटासारखा जो दिसतो तो इटली, कायम लक्षात ठेवायचं. भूमध्य समुद्रामध्ये माशासारखा जो खाली आलेला आहे तो इटली, आणि त्याच्या पलीकडे, ह्या इटलीच्या पलीकडे असणारा हा मॅसेडोनिया असं इथे तुम्हाला नाव दिसेल. इथे अथेन्स हे गाव तुम्हाला दिसेल. अथेन्स अथेन्स आहे, स्पार्टा आहे, नगर राज्य होती. आणि इथं क्रीट आहे, क्रीट नावाचं आयलंड आहे, आणखीनही आयलंड छोटी छोटी. ह्या इथनं त्या सिकंदराने सगळीकडं मोठं काय म्हणायचं जग पादाक्रांत करण्याची मनीषा बाळगून त्यांनी आपलं साम्राज्य निर्माण केलं. आणि त्या साम्राज्यामधून पुढे ज्याला ग्रीक साम्राज्य म्हणतात त्या साम्राज्याचा उदय झालेला आपल्याला दिसतो. ह्या ग्रीक लोकांची जी राजधानी आहे अथेन्स, आणि त्या खेरीज मोठमोठी शहरही त्या संस्कृतीमध्ये होती. तर जसं आपल्याकडे बेस्ट टॅलेंट, तुम्ही चांगले कलाकार असाल, नाटक करत असाल, गाणी म्हणत असाल, तर काय करता, तर बॉलिवूडमध्ये आपल्याला चांगला स्कोप मिळेल म्हणून लोक मुंबईला जातात. खूप हुशार असाल, चांगला अभ्यास तुम्हाला करता येत असेल तर लोक काय करतात, महाराष्ट्रातले असाल तर पुणे मुंबईला जाता विद्यापीठात. भारतभरापर्यंतची तुमची पहुंच असेल तर दिल्लीला जा, DU JNU मध्ये. पूर्व भागातले असाल तर जाधवपूर विद्यापीठात जा. तर असं त्या शहराला एक पुल फॅक्टर असतो की त्या शहराकडे चुंबकासारखे लोक आकर्षिले जातात. तसं ग्रीक साम्राज्याच्या सुद्धा केंद्रस्थानाकडे विविध प्रकारचे विचारवंत आकर्षिले जात असत. त्यामुळे ते विचारवंत हे कदाचित इकडे अरबस्थानातले असतील, आणखी कुठल्या प्रदेशातले असतील, आज ज्याला आपण इस्रायल जेरुसलेम वगैरे म्हणतो त्या प्रदेशातले असतील, पाकिस्तान कझाकस्तान म्हणतो तिकडचे असतील. पण ते लोक नंतर अथेन्स मध्ये येऊन तिथलेच झाले आणि विविध विषयांवरती त्यांचं चिंतन हे मूलभूत असं मानलं जातं. तर अशा विविध विचारवंतांनी त्या ग्रीक साम्राज्याचा भाग म्हणून असताना अनेक कथन विषयक परंपरा निर्माण केल्या की ज्यामध्ये ही मिथ्स आहेत. तुम्ही हर्क्युलिसची गोष्ट ऐकली असेल किंवा अपोलो वगैरे देवांची नावं तुम्ही ऐकली असतील, मिनर्वा वगैरे. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ग्रीक संस्कृतीमधल्या त्या मिथक कथा असं ज्याला म्हणतात, देवादिकांच्या गोष्टी,
ही सुद्धा एक कथनाची परंपरा होती. या मिथक कथांना एकत्र करून तुम्हाला ग्रीक संस्कृतीमधली 2 महाकाव्य माहित असतील कदाचित. होमर नावाच्या कवीने लिहिलेली इलियड आणि ओडिसी नावाची सुंदर अशी महाकाव्य आहे. त्याच्यावर आधारलेला जर तुम्ही पाहिला नसेल तर जरूर पाहावा असा सिनेमा म्हणजे ट्रॉय, TROY, ट्रॉय नावाचा सिनेमा आहे. खूपच सुंदर, खूप सुंदर सिनेमा आहे. जरूर युट्यूबवर पण आहे माझ्या मते अवेलेबल तो. तर जरूर पहा ट्रॉय नावाचा सिनेमा, TROY. तर ही एपिक्स 2 महाकाव्य जशी आपल्याकडे रामायण महाभारत आहेत किंवा श्रीलंकेमध्ये दीपवंश आणि महावंश आहेत किंवा आणि इतरत्रही आहेत, तसं ही ग्रीक संस्कृतीमधली महाकाव्य ही पण एक कथनाची उत्तम परंपरा आहे. तिकडेही आपल्या पोवाड्यांसारखे बॅलड्स वेगवेगळ्या राजांचे गायले जात असत किंवा राजघराण्यांच्या राजतरंगिणीत जशा आपल्या किंवा पुराणांमध्ये वेगवेगळ्या राजांच्या लिस्ट असतात वंशावळी, तशा त्यांच्याकडे वंशावळी होत्या, स्क्रिप्चर्स काही काही लिहिलेल्या गोष्टी असत. आणि हे लोगोग्राफर ज्यांना म्हटलं जातं सगळ्यात शेवटचं, लोगोग्राफर्स म्हणजे रायटर्स ऑफ प्रोज, गद्य लेखक. जसे आपल्याकडे बखरकार असतात तसे हे हिरोडोटसच्या अगोदरच्या काळामध्ये लोगोग्राफर नावाचे लोक असत. हे सगळे मिळून त्यांना काय म्हणायचं, क्वाझाय हिस्ट्री, कृतक इतिहासकार. कृतक म्हणजे काय, एखादी खूप मुलगी असते जी कृतक कोपानी म्हणाली, असं कालिदास वगैरे लोकांच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे जे रोमॅन्टिक लेखक असतात त्यांच्यामध्ये असतं की सुंदर स्त्री आहे आणि ती कृतक कोपानी असं म्हणून. कृतक म्हणजे खोटा खोटा. तर या खोटे खोटे इतिहास आहेत, कृतक इतिहास आहेत. क्वाझा हिस्ट्री हे जे आधीचे आपण सगळे बघितले हे काही खरे ज्याला आज आपण इतिहास म्हणून मान्यता देऊ असे इतिहास नव्हे, पण त्या कथनाच्या परंपरा आहेत. इतिहास हे सुद्धा एक कथन आहे हे आपण मान्य केलं तर त्याच्या अगोदरच्या या कथनाच्या परंपरा आहेत असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. ह्या सगळ्या परंपरांमध्ये इतिहास या विषयाला फारसं महत्व का नव्हतं, तर ही सबस्टॅन्शियालिझम नावाची एक तत्वज्ञान होतं, सबस्टॅन्शियालिझम नावाचं. त्या तत्वज्ञानाचा अर्थ किंवा काय म्हणायचं त्याचा महत्वाचा विचार काय होता की जगामध्ये 2 प्रकारचे वास्तव आपल्याला दिसून येतं. एक वास्तव असतं ते जनरल पद्धतीचं आणि एक वास्तव असतं ते स्पेसिफिक पद्धतीचं. म्हणजे उदाहरण द्यायचं म्हणजे इथे मी जे उदाहरण दिलेलं आहे ते जनरल कॅटेगरीमध्ये आपण माणूस किंवा मानव ही एक जनरल कॅटेगरी म्हणू शकतो. जगभरामध्ये अनेक ठिकाणी मानव आहेत. अंदमान मधल्या सेंटिनेलीज पासून ते उत्तर ध्रुवावरच्या एस्किमोंपर्यंत खूप मानव आहेत. आणि त्या मानवांमधली एक स्पेसिफिक व्यक्ती म्हणजे मी श्रद्धा आहे, एक स्पेसिफिक व्यक्ती म्हणजे हा देवा आहे, एक स्पेसिफिक व्यक्ती म्हणजे ती शांभवी आहे. असं विशिष्ट आणि सार्वत्रिक अशा 2 वास्तविकता असतात असा त्यांचा विचार होता. हे सगळं तुम्ही लक्षात ठेवलं नाही तरी चालणार आहे, कारण आपल्याला जो मोठा विषय आहे तो ग्रीक इतिहास लेखन परंपरेचा आहे. फक्त सांगायचा इथे मुद्दा असा आहे की ह्या वास्तविकतेच्या आकलनामुळे की ज्यामध्ये त्यांना असं वाटायचं की ह्या 2 पद्धतीने आपण वास्तवाला समजून घेऊ शकतो, तर त्याच्यात त्यांना वाटायचं जी परमनंट गोष्ट आहे ती समजली की झालं. स्पेसिफिक या राजाने काय केलं, त्या राजाने काय केलं, काही समजलं तरी चालण्यासारखं. डोकं पागल होऊन गेले मला सकाळपासून लेक्चर करून करून. त्यामुळे स्पेसिफिक राजे राजवाडे घटना यांचा काही विशेष अभ्यास करणं महत्वाचं नाही असं या ग्रीक सबस्टॅन्शियालिझम नावाच्या फिलॉसॉफीमुळे लोकांना वाटायचं. त्यामुळे इतिहास या विषयाला फार काही अगोदर त्यांनी हेरोडोटसच्या पूर्वी महत्व दिलं नाही. फिलॉसॉफीमध्येच एक भाग म्हणून इतिहासाला मानलं जायचं. मग काय झालं तर 6व्या शतक, इसपू 6वं शतक, येशू ख्रिस्तांच्या जन्माच्या अगोदरचं 6वं शतक, हे असं होतं की जेव्हा या लोगोग्राफर लोकांनी बरेच बखरी टाईप गद्य नॅरेटिव्ह कथन लिहिली. डायोनिसियस, हेलानिकस ही त्यांची नाव आहेत. त्या लोकांनी काय केलं तर लोकल ज्या काही परंपरा होत्या आपल्याकडे जसं जाकाई जोकाई मरियाई साती आसरा असे जे देवबिव असतात म्हसोबा, तर त्यांच्या ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी ह्या लोगोग्राफर लोकांनी तिकडच्या ग्रीस मधल्या लोगोग्राफर्सने लिहिल्या. तर ह्या 6व्या शतका म्हणजे इसपू 6व्या शतकामध्ये लिहिल्या गेल्या. त्यांच्यानंतर इसपू 5व्या शतकामध्ये म्हणजे 484 ते 430 हे शतक कितवं आहे, 5वं आहे इसपू. ह्या शतकामध्ये हिरोडोटस नावाचा पहिला ज्याला आपण म्हणतो आद्य असा इतिहासकार होऊन गेला. त्यांनी काय केलं
तर त्याचा मुख्य वेगळेपणा असा होता की हे लोगोग्राफर्स होते. एक सेकंड, कोणीतरी लीड करण्याची गरज आहे. हे जे लोगोग्राफर होते त्यांनी क्युरिओसिटी आणि एव्हिडन्स या दोन गोष्टी म्हणजे कुतूहल आणि पुरावा या दोन गोष्टींवर आधारलेले इतिहास काय लिहिलेले आपल्याला दिसत नाही. मग त्यांचे काय होते, कुतूहल, मला कोणीतरी विचारलं की हा इथे म्हसोबाचं देऊळ कशामुळे आहे, मी सांगणार की इथे असं असं झालं होतं, याला बळी दिला होता, त्याच्यामुळे मग तिथे म्हसोबाचं देऊळ उभं झालं. तर याला पुरावा काय, तर पुरावा काही नाही. अशी लोगोग्राफर्सचे जे लिखाण होतं अगोदरच्या कृतक इतिहासकारांचं, तर ते बिनपुराव्याचं असेल लिखाण. वेराज हिरोडोटसने काय केलं, तर लोकांना क्युरिओसिटी वाटते की बा पेलोपोनेशियन लढाई कशामुळे झाली, तर त्यातल्या इकडच्या लोकांचं असं म्हणणं होतं, तिकडच्यांचं असं म्हणणं होतं, आणि मग माझं हे म्हणणं आहे, असं त्यांनी पुराव्यानिशी लिखाण करायला सुरुवात केली. हे हिरोडोटसचं प्रमुख वैशिष्ट्य आपण मानायचं. त्यामुळे त्याला आद्य इतिहासकार असं म्हणतो की तो क्युरिओसिटी आणि एव्हिडन्स, पुरावे आणि कुतूहल या दोन्ही गोष्टींवर आधारलेलं त्याचं लिखाण होतं. हे झालं हिरोडोटस बद्दल. याच्यानंतर आपण शिकणार होतो थ्युसिडिडिस, की ज्यांनी काय केलं, तर त्यांनी ओरॅकल्स म्हणजे असे सगळे इमॅजिनरी लोक, भगत लोक असतात ना आपल्याकडे, की हा आज इकडे असं असं झालंय, अमुक तारा ढग आलेत किंवा अमुक अमुक पडलं, मला 2 कावळे दिसले, त्याच्यामुळे असं असं होणार आहे, असे जे शकून सांगणारे लोक असतात त्यांच्यावरती विश्वास न ठेवता थ्युसिडिडिसने सांगितलं की फक्त आय विटनेस अकाउंट्सवर मी विश्वास ठेवणार. जे प्रत्यक्षदर्शी लोक आहेत, जो माणूस म्हणेल मी प्रत्यक्ष बघितलंय, फलाण्याने फलाण्याला मारलं, अमक्याने अमकं पुस्तक लिहिलं, त्याच्यावरच मी फक्त विश्वास ठेवणार. त्यामुळे थ्युसिडिडिसला शास्त्रीय इतिहास लेखन पद्धतीचा जनक म्हणतात, की ज्याने पुराव्याला खूपच तपासून घेऊन लिखाणाला सुरुवात केली. याखेरीज ग्रीक इतिहास लेखन परंपरेमधल्या आपल्याला 1-2 गोष्टी ज्या जाणवतात, म्हणजे इतिहासाची चक्राकार गती असते असं काहींना त्यांच्याकडे वाटत असे. आणखीन काही लोक होते ज्यांना वाटत असे की इतिहास हा एक उपयुक्त विषय आहे, कारण इतिहासाचा अभ्यास आपण केला की आपल्याला वर्तमानामध्ये काही धडे शिकता येतात आणि त्यामधनं आपण आपलं भवितव्य चांगल्या पद्धतीने घडवू शकतो. तर हे ग्रीक इतिहास लेखन परंपरेमध्ये ज्या गोष्टी आपण शिकणार आहोत त्याच्याबद्दल मी आता तुम्हाला फक्त सांगते. उद्याला आपण इथून हिरोडोटसच्या लिखाणापासून या 3 नंबरच्या युनिटचं पहिलं सब युनिट करायला सुरुवात करूया. तर उद्या सकाळी 11 वाजता आपण लेक्चरसाठी भेटूया. आत्ताच्या सोफार काही शंका आहेत का? नाही. ओके ओके, ठीक आहे. मग थांबवू कॉल. मला आज कोण कशाची आठवण करणारे, एक म्हणजे क्षितिज मला जयकरच्या सोर्सेसची आठवण करणारे, आणि तुम्ही कशाची आठवण करणार, अजून पण कसली तरी आठवण सांगितली होती, माहित नाही, मीच विसरले. आता कशाची आठवण करणार आहात हेच विसरले, त्यामुळे अवघड आहे माझं. हा, उद्या लेक्चरच्या अगोदर चांगलं टर्म पेपर आणि ट्युटोरियल कपाटामधनं काढून घेऊन तुम्हाला दाखवायचं. येस येस, वैशाली आणि पूजाने टर्म पेपर आणि मॅडम माझी बोलतोय. मॅडम आम्हाला उद्या एक टर्म पेपर दाखवा ना, आणि एक प्रेझेंटेशनचा पण फॉर्म्युला दाखवलं तर बरं होईल ना. चालेल चालेल चालेल, करते, शेअर करते उद्या. ठीक आहे मॅम, मग थँक्यू. मला सकाळी 10 वाजता आठवण करायची. कोणीतरी. ओके ओके, ठीक आहे मॅम. ओके चालेल, म्हणजे मी ते काढून ठेवेन, नाही तर आता काय होतं मी या रूम मध्ये टर्म पेपर तिथे असं. ओके मॅम, ओके. कॉल एंड करू मग आता. ओके मॅम, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मला ना सुमित आणि आणखीन वर्गात अजिबात कोण नाही बोललेलं. वर्गात अजिबात न बोलणारी मुलं कोण आहेत? जरूर बोला, फोन करा, काही वाटेल तर कॉल करा. म्हणजे समजतं ना की तुम्हाला लक्षात येते का. आशिष गायकवाड पण बोलला नाहीये वर्गामध्ये, सागर गोलेकर बोलला नाही, रुपेश मला वाटतं बोलला नाहीये वर्गात, राहुल सरोदे, महेश शिंदे बोलले नाहीयेत वर्गात. जरूर बडबड करत जा, हे लेक्चर खास
गप्पा तुमच्या ऐकण्यासाठी, गप्पा इन द सेन्स तुम्हाला काय वाटतं हे ऐकण्यासाठी मला फार बरं वाटतं ऐकायला, त्यामुळे जरूर बोलत जा बरं का. सुमित हो म्हणाला. येस येस येस, ओके. काही अडचणी असतील, काही असेल तरी जरूर सांगा. अजून तुमची मंदा नावाची पण वर्गमैत्रीण आहे, पण ती तासाला दिसत नाहीये, बघू विचारे. रुपेश हसतोय, हो म्हणतोय. ओके, ठीक आहे. मग कॉल एंड करते. कोणाला काय अडचणी असतील तर त्या कधीही विचारू शकता. थँक्यू. रेवणनाथ हो म्हणतोय. थँक्यू. बाय बाय.